हाय पिला माने आमे गत क्लास रे प्लस टू सेकेंड इयर साहित्य दीप्ति बहिर परशुराम भेट कविताटी आलोचना करथिले। पार्ट 1 आलोचना करथिले। एबे आमे पार्ट 2 आलोचना करिबा। पिला माने ओडिया एवं एमआईएल सहित एजुकेशन इकोनॉमिक्स इंग्लिश पॉलिटिकल एही सब एक्सप्लेन क्लास सहित प्रश्न उत्तर एवं एमसीक्यू प्रोवाइड करा जायछि, जहार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। तुमे माने जाई देखिदबो। चलो एबे विषय को जिबा। सूर्यंकर किरण होइला न्यून। सूर्यंकर किरण होइला न्यून कि जानी दिनकर पूर्णमीर जन। राजा दशरथ से दिन विपरीत संकुण्यमान देखिथिबारु सूर्यंकर किरण से दिन कौन न्यून होइथिला। न्यून माने कौन शोभाहीन। न्यून माने शोभाहीन कि जानी दिनकर पूर्णमीर जन्ह। जेपरी दिनकरे पूर्णमीर जन्ह सेहीपरि सूर्यंकर किरण देखा जाय जना पड़ुथिला। धूमकेतु उदय होइले कि गगने दिवसेण उदय होइला तारा माने। धूमकेतु से दिन गगन रे माने आकाश रे उदय होइथिला। दिवसेण उदय होइला तारा माने दिवस रे दिन रे से दिन तारा माने उदय होइथिले। दिन रे से दिन तारा माने उदय होइथिले। कुहुड़ी कला प्राय नदी सोई दिवस प्रबल होइण जे बहई बतास। कुहुड़ी कला प्राय नदी सोई दिवस। दिवस माने दिन। कुहुड़ी रे से दिन कौन दिन परिपूर्ण हो जाइथिला। प्रबल होइण जे बहई बतास से दिन बतास बही आसुथिला। किपरि प्रबल मात्रा रे से दिन बतास बही आसुथिला। दशरथ विचारे उपसर्ग कथा वशिष्ठ कुराई विचारे महारथा। दशरथ एही सबु संकुण्य मानकु किपरि उपसर्ग कथा बोली विचार करुथिले। उपसर्ग कथा माने कौन अशुभ अशुभ संकेत। वशिष्ठ कुराई विचारे महारथा। महारथा एठारे किए? महारथा एठारे होचंती राजा दशरथ। राजा दशरथ। वशिष्ठ कुराई विचारे महारथा। राजा दशरथ जाई ए सबु संकुण्य मान विषय वशिष्ठ को पचारिछंती। ए संकुण्य मान जे विपरीत दिशई मोहर कान मन को ए शुभ न आसई। ए संकेत मान जे विपरीत दिशई। विपरीत माने कौन अशुभ। ए संकेत मान अशुभ दिशई मोहर मन को ए शुभ न आसई। राजा दशरथଙ୍କ मनକୁ ଏହା कौन अशुभ आसुथिला। यह शुभ बोली तांकु जଣା हेउ नथिला। अवश्य विपरीत होइबाक आज प्रमाद होइब ए मोहर शुभ कार्य। अवश्य विपरीत होइबाक आज अवश्य आज विपरीत हेबार संभावना रही। प्रमाद होइब। प्रमाद माने कौन अशुभ होइब ए मोहर एडे शुभ कार्य। प्रभु रामचंद्र विवाह शुभ कार्य ताहार अशुभ होई परिबो बोली राजा दशरथ यही संकुण्य मानरू जानिबाकू पाउचंती। मुनिए बोइले हो आन नाही किछि एडे एक कथा एक भ्रांत तोर अछि। मुनिए बोइले हो आन नाही किछि। मुनिए माने के? मुनिए माने होचंती कुलगुरु वशिष्ठ। कुलगुरु वशिष्ठ कहिले बोइले माने कहिले। कुलगुरु वशिष्ठ कहउचंती भाबिबार किछि नाही आउ आन नाही किछि आउ किछि नाही एक कथा एक भ्रांत तोर अछि। एही मात्र कथा तोर भ्रांत अछि माने अशुभ अछि। क्षत्रिंकर ऐरी से अटई परशुराम सिद्ध बने एहु करी अछई आश्रम। क्षत्रियंकर ऐरी किए? क्षत्रिंकर ऐरी हेउची परशुराम। सिद्ध बने एहु करी अछई आश्रम। से केउठारे? सिद्ध बनरे आश्रम तांकर थिला। सेनपुण हो भेट पड़ी जाई आज ताहाकू देखिले जे होइब मंद कार्य। से पुणी आज जेपरी भेट न हुअतु ताहाकू देखिले जे होइब मंद कार्य। परशुराम को देखिले मंद कार्य हेबार संभावना रहिथिला।
एते बोली तहु जे करंती गमन ध्याने बसीथिला जे रेणुका नंदन। ଏହା ସବୁ କହିକି ରାଜା ଦଶରଥ ଗମନ କଲେ, ମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଧ୍ୟାନେ ବସିଥିଲା ଯେ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ। ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ କିଏ? ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ରେଣୁକା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ପରଶୁରାମ ମୁନି ସମାଧି ଭାଜିଲା ଯେ ବୀରତୁର ଶୁଣି। ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ପରଶୁରାମ ମୁନି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ନବବିବାହିତ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବୀରବାଦ୍ୟ ସହକାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପରଶୁରାମ ମୁନି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ସେ ବସିଥିଲେ। କିପରି ଭାବରେ ବସିଥିଲେ? ସମାଧି ଭାବରେ ସେ ବସିଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ପରଶୁରାମ ମୁନି ସମାଧି ଭାଜିଲା ଯେ ବୀରତୁର ଶୁଣି। ବୀରତୁର କ'ଣ? ବୀରବାଦ୍ୟ। ବୀରତୁର ମାନେ ବୀରବାଦ୍ୟ। ସେ ଏହି ବୀରବାଦ୍ୟ ଶୁଣିକି ସମାଧି ଭାଜିଲା। ସମାଧି ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା, ମାନେ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଶ୍ରବଣ ମନେ ବିଚାରଇ ସେକିସ ଯେ ଶବଦ, ଶ୍ରବଣକୁ ଶୁଭଇ ସେ ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ। ମନେ ବିଚାରଇ ସେକିସ ଶବଦ, ମନେ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ, କିପରି ଶବ୍ଦ ତାହା। ଶ୍ରବଣକୁ ଶୁଭଇ ସେ ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ। ଶ୍ରବଣକୁ ମାନେ କାନକୁ, ଶ୍ରବଣ ମାନେ କାନ। ଶ୍ରବଣକୁ ଶୁଭଇ ସେ ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ। ଶ୍ରବଣକୁ ତାହା ବୀରତୁର ବାଦ୍ୟ ବୋଲି ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ଆବର କି ବୀରେ ଆବର କି ବୀରେ ଅଛଇ ଦେହ ଘେନି ବୀରନ୍ତ ମାରି ଶୂନ୍ୟ କଲଇ ମେଦିନୀ। ଆବର କି ବୀରେ, ଆହୁରି କି ବୀର ଅଛନ୍ତି ଏହି ମେଦିନୀରେ। ବୀରନ୍ତ ମାରି ଶୂନ୍ୟ କଲଇ ମେଦିନୀ। ମେଦିନୀ ମାନେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ମେଦିନୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ। ପରଶୁରାମ ସମସ୍ତ ବୀରଙ୍କୁ ମାରିକି ମେଦିନୀ ଶୂନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବୀରନ୍ତ ମାରି ଶୂନ୍ୟ କଲଇ ମେଦିନୀ। ସେ ବୀରମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ବୀର ଶୂନ୍ୟ ମେଦିନୀ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ବୀରତୁର ଶୁଭିଲାକ ମୋତେ କେବଳ ବୀର ପ୍ରତାପୀ ହୋଇଲା ଜଗତେ। ପୁନର୍ବାର କିପରି ବୀରତୁର ଶୁଭିପାରିଲା? କେବଳ ବୀର ପ୍ରତାପୀ ହୋଇଲା ଜଗତେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୀର ଅଛନ୍ତି କି ଯେ କି ବୀରତୁର ବଜାଇ ପାରିବେ? ସେ ତ ମେଦିନୀ ଶୂନ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା। ବୀରତୁର ବଜାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲା? ପୁନର୍ବାର କିଏ ପୁଣି ବୀରତୁର ବଜାଇଲା? ପୂର୍ବର କଥାମାନ ନାହିଁ କି ସେ ଶୁଣି ବୀରତୁର ବଜାଇ ଯେ କେବଳ ଗୁଣ ଘେନି। ପୂର୍ବର କଥାମାନ ସେ ଶୁଣି ନଥିଲା କି? ସେ ବୀରତୁର ବଜାଇକି ଆସୁଛି। ପୂର୍ବର କଥାମାନ କ'ଣ ସେ ଶୁଣି ନଥିଲା କି? ପରଶୁରାମ ବୀର ଶୂନ୍ୟ କରିଥିଲେ ମେଦିନୀକୁ। ସେ କ'ଣ ଶୁଣି ନଥିଲା ସେଇ ପୂର୍ବର କଥାମାନ? ପୁନର୍ବାର ବୀରତୁର ବଜାଇ ଆସୁଅଛି। ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ, ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦଇ ତାର ମାଥ। ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ, ବୀରଙ୍କର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ। ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବୀରମାନଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ଗଞ୍ଜନ ବା ହରଣ କରେ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ବୀରଙ୍କର ନାଥ। ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦଇ ତାର ମାଥ। ଯେ ନିଜକୁ ବୀର ବୋଲି କହିବ ସେ ତାର ମାଥ ଛେଦନ କରିବେ। ମାଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମଥା ଛେଦନ କରିବେ। ବୀର ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ନଥୋଇଲି ସୀମା, ଏତେ ବୋଲି କପ କଲାକ ପରଶୁରାମ। ବୀର ବୋଲି ସେ କୌଣସି ସୀମା ରଖିନଥିଲେ। ଏତେ ବୋଲି କପ କଲାକ ପରଶୁରାମ। ଏହା କହିକି ସେ କୋପ କରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର କାଳସର୍ପ ଜାଣି ଘନ ଘନ କୋପ ଯେ କରଇ ପରଶୁରାମ। ପରଶୁମଣି ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର କାଳସର୍ପ ଜଣେ। ସେ ଏପରି ନିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ନେଉଥିଲେ, ଏପରି ନିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର
କରୁଥିଲେ ଯାହାକି କାଳ ସର୍ପ ପରି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ କିପରି ଥିଲା? କାଳ ସର୍ପ ପରି ଥିଲା। ଘନ ଘନ କୋପ ଯେ କରେ କରଇ ପର୍ଶୁମଣି। ସେ କୋପ ଘନ ଘନ ବାର ବାର କୋପ କରୁଥିଲେ କିଏ? ପର୍ଶୁମଣି। ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପର୍ଶୁମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲାକ ଋଷି କଳା ମେଘ ବିଦାରିକି ବାହାର ହୋଇ ଶୋଷି। ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲାକ ଋଷି। ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେପରି ଋଷି ବାହାରିକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କଳା ମେଘ ବିଦାରିକି ବାହାର ହୋଇ ଶଶୀ। କଳା ମେଘକୁ ସେପରି ଏଡ଼ାଇକି ଶଶୀ ମାନେ କ'ଣ? ଚାନ୍ଦ। କଳା ମେଘକୁ ବିଦାରିକି ଶଶୀ ଯେପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେପରି ପର୍ଶୁରାମ ବନସ୍ତରକୁ ବାହାରିକି ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ଶୁରାମ ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ, ପିଙ୍ଗଳବନ ଜଟା, ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ, କଟିରେ କାଛଟା। ପର୍ଶୁରାମ ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ଓ ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଜଟାର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଥିଲା? ପିଙ୍ଗଳବନ ଜଟା। ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ, କଟିରେ କାଛଟା। ତାଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଓ କଟିରେ କାଛଟା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଠେଣ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ସାଜି, ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦରେ ବିରାଜି। କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଓ ତୁଳସୀ ମାଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜି। ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦେଶରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ କଟିରେ ଓହାଡ଼ି, ଅଣ୍ଟା ଏଣ ତାହାର ଅଛଇ ଭିଡ଼ି। ସେ କଟିରେ ସେ କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ଅଣ୍ଟା ଏଣ ତାଙ୍କର ଅଛଇ ଭିଡ଼ି। କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲକୁ ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଥିଲେ। କଷା ବସ୍ତ୍ର ପରିହରଣ, କଟିରେ କାଛଡ଼ି ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ କରିଣ କୁଶଗଣ୍ଠି। କଷା ବସ୍ତ୍ର ସେ କଷା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଓ କଟିରେ କାଛଡ଼ି ଓ କଷା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ କରିଣ କୁଶଗଣ୍ଠି। ତାଙ୍କର କୁଶଗଣ୍ଠି କିପରି ଥିଲା? ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ କୁଶଗଣ୍ଠି ଥିଲା। ଜାଗଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶ ବିଲେପନ, ଅତି ଦୀର୍ଘ ଦାଢ଼ି, ଫରହର ନିଶ ଅଛଇ ହାତେ ଉଡ଼ି। ଜାଗଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶକୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ବିଲେପନ ବା ଲେପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଅତି ଦୀର୍ଘ ଥିଲା। ଫରହର ନିଶ ଅଛଇ ହାତେ ଉଡ଼ି। ତାଙ୍କର ନିଶ କିପରି ଉଡ଼ୁଥିଲା? ଫରହର ହୋଇକି ତାଙ୍କର ନିଶ ହାତେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ପିଠିରେ ପକାଇ ଅଛଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ, କପୋଳେ 3 ଖଣ୍ଡ କରିଅଛି ଭାଲ। ପିଠିରେ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ପକାଇଥିଲେ ଓ କପାଳରେ 3 ଖଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାଲ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି 3 ଖଣ୍ଡ ଭାଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ। ଶ୍ରୋହା ପ୍ରକ୍ଷଣ ଯେ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି, କାଖ ମୂଳରେ ଯେ ଅଧାରି ଗୋଟି ଅଛି। ଶ୍ରୋହା ପ୍ରକ୍ଷଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ଶୁଭ ନିମିତ୍ତ ଜଳସେଚନ ପାତ୍ର। ଶୁଭ ନିମିତ୍ତ ଜଳସେଚନ ପାତ୍ର ଓ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି ଓ ପୋଥିକୁ ସେ ରଖିଥିଲେ। କାଖ ମୂଳ ଯେ ଅଧାରି ଗୋଟି ଅଛି। ଅଧାରି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଶାବାଡ଼ି। ଆଶାବାଡ଼ିକୁ ସେ ଅଧାରି ଅର୍ଥ ଆଶାବାଡ଼ିକୁ ସେ ରଖିଥିଲେ। ବେଦ କରାଣ୍ଡି ଉଦ୍ବାଳକ ବଛା, ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। ବେଦକୁ ସେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। କମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷାର ଏକ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ବାମ କରେ ଧନୁ, ଡାହାଣେ କୋଠାର, କଣ୍ଠ ତଟେ ସୋହି ଅଛି ତୃଣଭାର। ବାମ କରେ ସେ ଧନୁ ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ ସେ ଧନୁ ଓ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କ'ଣ? କୋଠାର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଠ ତଟେ ସୋହି ଅଛି ତୃଣଭାର। ସୋହି ଅଛି କ'ଣ? ଶୋଭା ପାଉଛି। କଣ୍ଠ ତଟେ ତାଙ୍କର ତୃଣଭାର ଶୋଭା ପାଉଥିଲା।
ବୈଷ୍ଣବା ନାମେ କୋଦାଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଗାଇ ପଇତା ଛନ୍ଦେଣ ଯେ ଅଛଇତା ଲାଇ। ବୈଷ୍ଣବା ନାମେ ତାଙ୍କ କୋଦଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବୈଷ୍ଣବା। ବୈଷ୍ଣବା ଥିଲା ତାଙ୍କ କୋଦାଣ୍ଡର ନାମ। ପଇତା ଛନ୍ଦେଣ ଯେ ଅଛଇତା ଲାଇ। ଏହା କିପରି ଥିଲା? ପଇତା ଛନ୍ଦେଣ ହୋଇକିନା ଥିଲା, ପଇତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର କୋଦାଣ୍ଡ। ନୟନର ତେଜଗି ମିଥୁନର ବିଜୁଳି ଯେଣେ ସେ ଚାହଁଇ ତେଣେ ଅଗ୍ନି ଜଳି। ନୟନର ବିଜୁଳି ତାଙ୍କର ନୟନର ତେଜ କିପରି ଥିଲା? ମିଥୁନର ବିଜୁଳି ପରି ଥିଲା। ଆଷାଢ଼ର ବିଜୁଳି ପରି ତାଙ୍କର ନୟନର ତେଜ ଥିଲା। ଯେବଣ ସେ ଚାହଁଇ ତେଣେ ଅଗ୍ନି ଜଳି। ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ? ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥ ନିଆଁ। ନିଆଁ ସେଠାରେ ଜଳୁଥିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ବହନ୍ତେ ହଲଇ ନାସାର ବିମ୍ବର। ନିଶ୍ୱାସ ବହନ୍ତେ ହଲଇ ନାସାର ବିମ୍ବର ରୋମ ଟାଙ୍କରୋଇ ଓଷ୍ଠ ଥରହର। ସେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଏପରି ବହୁଥିଲା ଯେପରି ନିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ନେବା କ୍ଷଣି ନାସାର ବିମ୍ବର ହଲି ଉଠୁଥିଲା। ରୋମ ଟାଙ୍କରୋଇ ଓଷ୍ଠ ଥରହର। ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ଥରହର ହେଉଥିଲା ଓ ରୋମ ଟାଙ୍କରି ଉଠୁଥିଲା।